नमस्कार ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी मास 23 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर ओडिशार युवा चाषी को प्रधानमंत्री प्रशंसा। मन की बात रे हिरोत को चाष शैलीर देले उदाहरण। ओडिशार युवा चाषी हिरोत पटेल को प्रधानमंत्री मोदी प्रशंसा। मन की बात रे हिरोत को चाष शैलीर देले उदाहरण। हिरोत तांको बापा शिवशंकर पटेल ठारू प्रेरणा पाई चाष कार्य करुछंती। धान कदली माछ चाष करी बेस लाभवान होइछंती। हिरोत को चाष प्रणाली देखिबाकू अनेक लोक आसुछंती। तांको चाष शैली शिखिबाकू प्रधानमंत्री परामर्श दैछंती। ओडिशार सुंदरगढ़ जिला टांगरपाली ब्लॉक रो रतनपुर ग्रामर जड़े युवा कृषि उद्योगी होउछंती हिरोत पटेल। आईटीआई पाठपढ़ा पर चाष करी जड़े सफल चाषी होइछंती। हिरोत तांकर अभिनव समन्वित कृषि मॉडल पई उल्लेखनीय स्वीकृति पाइछंती। 8 एकर जमीन विभिन्न प्रकार चाष करुछंती। माछ को लक्षाधिक टंका रोजगार करुछंती। से माछ फल पनीपरिबा सह फूल चाष करुछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 131 मन की बात रे तांकर उच्च प्रशंसा करिसंती। परवर्ती खबर 44,200 कोटी 10 प्रकल्प को मंजूरी। 8 जिले में सृष्टि हेब 9,000 नियुक्ति। 44,200 कोटी टंकार पुंजी निवेश को मुख्यमंत्री का मंजूरी। 8टी जिले में हेब 10टी प्रकल्प। प्राय 9,000 नियुक्ति सृष्टि हेब। नवीकरण शक्ति एवं सेमिकंडक्टर प्रकल्प गुड़िक सरकार गुरुत्व। खोर्धारे हेब सेमिकंडक्टर मेमोरी चिप प्लांट। हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट उत्पादन प्लांट। पुंजी आकर्षण पर मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षता लोकसेवा भवन में अनुष्ठित 44तम हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में आज 44,200 कोटी टंकार 10टी प्रकल्प को मंजूरी कर राज्य में 8टी जिले में यह 10टी प्रकल्प स्थापन कर जहाद्वारा प्राय 9,000 नियुक्ति सृष्टि हेब। यह जिलागुड़िक होउछि खोर्धा, कोरापुट, मालकानगिरी, ढेंकानाल, पुरी, नयागढ़, कलाहांडी और देवगढ़। रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट, टेलीकॉम भित्तिभूमि एवं शक्ति और नवीकरणीय शक्ति क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव गुड़िक मंजूरी कर बैठक में पुंजी आकर्षण और पुंजी प्रस्ताव कार्यकारी करिबारे ओडिशार उच्च प्रदर्शन पर संतोष प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहते जे ओडिशा एवं पारंपरिक शिल्प व्यतीत आधुनिक टेक्नोलोजी परिचालित क्षेत्र उपर गुरुत्व प्रदान करुछि। परवर्ती खबर सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। आज घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा 16 जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। सृष्टि लघुचाप प्रभाव में आज राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना। आज उत्तर और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में आकाश मेघुआ रहिबो। आज घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 16 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। या सह वज्रपात सह 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबो। एने किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और सीमावर्ती भारत सागर अंचल में सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही। यार प्रभाव में ओडिशार किछि जिले में आज स्वल्परू मध्यम वर्षा हेबार संभावना रही बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आज काली जाए मध्य मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, पुरी, केउझर, जाजपुर और कलाहांडी जिलार केतक स्थान में हालुकरू मध्यम वर्षा किंबा वज्रपात सह वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर रेल यात्री खुशी खबर। बोर्डिंग नियम में बड़ परिवर्तन। भारतीय रेलवे यात्री मानकू एक बड़ सुविधा देवाकू प्रस्तुत चलाई। एणिकी यात्री माने निजर बोर्डिंग पॉइंट बदलाइबा पई अधिक समय पाइबे। रेलवे बोर्ड ए समय सीमा को वृद्धि करबा पई एक प्रस्ताव पठाई। वर्तमान नियम अनुसार यात्री माने केवल प्रथम रिजर्वेशन चार्ट प्रस्तुत होगा पूर्व ही निजर बोर्डिंग स्टेशन बदलाई पारुछंती। किंतु नुआ प्रस्ताव अनुसार यह सुविधा को द्वितीय चार्ट प्रस्तुत होगा पर्यंत बढ़ाइबाकू विचार करा जाउछि। 19 फेब्रुआरी 2026 रेलवे बोर्ड एक चिठी जरिए CRIS रु ए प्रस्तावित कार्यकारिता उपरे मतामत मागिछि। वर्तमान प्रथम चार्ट ट्रेन छाड़बार प्राय 10 ରୁ 20 घंटा पूर्व प्रस्तुत हो जाउछि। यात्री सुविधा को दृष्टि रखी यह समय सीमा बढ़ाइबाकू योजना होइछि। वर्तमान ट्रेन छाड़वा समय अनुसार प्रथम चार्ट प्रस्तुत होउछि। सकाळ 5:01 ରୁ दिन 2टा मध्य छाड़ुवा ट्रेन यार प्रथम चार्ट पूर्व दिन राति 8टा सुधा प्रस्तुत हुए। अन्य समय ट्रेन छाड़बार अति कम 10 घंटा पूर्व प्रथम चार्ट प्रस्तुत कराए। तेबे थोड़े प्रथम चार्ट प्रस्तुत हो गले वर्तमान नियम अनुसार बोर्डिंग स्टेशन बदलाइबा संभव नुहे। जदि यह प्रस्ताव मंजूर हुए तेबे जो यात्री मानकर यात्रा योजना शेष मुहूर्त में परिवर्तन आसे से बहुत उपकृत हेबे। परवर्ती खबर पुणी श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़िबा भिजुआल पुणी भाइराल।
पुणी श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़िबा भिजुआल पुणी भाइराल। श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं पुणी प्रश्न उठी। रवि प्रभु नामक जड़े व्यक्ति तांको इंस्टाग्राम आईडी रे श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़िबा भिजुआल अपलोड करछंती। 24 सेकेंडर एही भिजुआल रे से व्यक्ति निजे ड्रोन धरी हाथ रे उड़ाउथिबार दृश्य देखाइथिबा बेले एबे ताहा सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। अपलोड होइतिबा ड्रोन उड़ान भिडियोटी गतकाली होइतिबा जणा पड़िछि। तेबे भिडियोटी को रवि प्रभु तांको आईडी रे अपलोड करथिबा बेले एई ड्रोन भिडियोटी पुराना होइतिबा बेले या श्रीमंदिर उपरे केबे शूट होइतिला ता स्पष्ट होई नै। श्रीमंदिर उपरर एपरि एरियल भ्यू थिबा दृश्य अति संवेदनशील होइतिबा बेले ड्रोन उड़ाइबा नै आईनगत कटकणा रहिछि। परवर्ती खबर राजकनिकार सप्तम श्रेणी छात्री को गणदुष्कर्म घटना को रेड फ्लैग कला क्राइम ब्रांच। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिकार सप्तम श्रेणी छात्री को गणदुष्कर्म घटना को गुरुत्व सह नहीं रेड फ्लैग कला क्राइम ब्रांच। जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रत्यक्ष तत्वावधान में तदंत हो मामलार क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश होइछि। निर्देश पाइबा परे मामला को रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करिछि क्राइम ब्रांच। सूचना अनुसार नाबालिका छात्री को गत 4 वर्ष धरी दुष्कर्म करथिले स्कूल 4 शिक्षक और जड़े पियन जड़े शिक्षयित्री एमानकु सहयोग करथिले। चतुर्थरू सप्तम श्रेणी पर्यंत रखिथिले शारीरिक संपर्क। साइंस लैब रे कैमरा ऑफ करी छात्री शारीरिक संपर्क रखुथिले। मानसिक और शारीरिक निर्यातना देउथिले। एने छात्री जनक विद्यालय अध्यक्ष को जणाइथिले हेले स्कूल प्रिंसिपल याकु गुरुत्व देउनथिले। अभियुक्त शिक्षक माने छात्री को धमक देउथिले घटना संपर्क रे काहाको न कहबा पई। यदि काहाको घटना संपर्क रे कहिबे तेबे छात्री को सान भाई ओ ताको जीवन रो मारदेबे। फल छात्री जनक नीरव रहउथिले बोली पुलिस तदंत करी जानिबाकु पाइछि। परवर्ती खबर स्कूल ले ग्रीष्म मुकाबला पई पदक्षेप नेबाकु निर्देश। पानीय जल व्यवस्था एवं ओआरएस मौजूद रख। ग्रीष्म मुकाबला पई स्कूल मानकरे प्रस्तुति एवं सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबा पई स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु जिला शिक्षा अधिकारी मानकु चिट्ठी करा जायछि। समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी स्कूल गुड़िक ग्रीष्म प्रभार मुकाबला पई पदक्षेप नेबाकु गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव निर्देश देइछन्ति। विभागर समस्त निर्देशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी मानकु अतिरिक्त सचिव चिठीरे दर्शाइछन्ति जे समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी स्कूल गुड़िक ग्रीष्म प्रभाव सुरक्षा निर्देशनामा को कड़ाकड़ी पालन करिवे। स्कूल गुड़िकरे पानीय जलर व्यवस्था आवश्यक स्थले नलकूप मरामती करबा एवं छात्र और कर्मचारी पर्याप्त ओआरएस पैकेट मौजूद रखा निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर एसीआर पाई मागी परिबेनी आधार कार्ड। एप्रिल 1 रु मतदाता सूची रे स्वतंत्र संशोधन। ओडिशा रे आसंता एप्रिल 1 तारिख रे मतदाता सूची रे स्वतंत्र सघन संशोधन बा एसआईआर एबे जारी रहिछि। मैपिंग 2002 और 2025 रो भोटर तालिका अनुसार एसआईआर हेबो। तेबे एसआईआर प्रक्रिया बेले भोटर मानकु अजथरे आधार कार्ड किंबा अन्य कोनोसी कागजपत्र मागी हैरान करंतु नाही। निर्वाचन कमिशन किंबा राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षरु एभली निर्देश नहीं। तेणु सेतिरु निर्वृत्त रहिबाकु समस्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। एने राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बा स्वतंत्र सचिव सुशांत कुमार मिश्र समस्त ईआरओ को चिट्ठी लिखिछन्ति। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा रे 13,000 रु अधिक अनुपस्थित कॉपी करी धरा पड़िले 6। मैट्रिक प्रथम दिन ओडिया परीक्षा रे 12,000 रु अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहिथिले। द्वितीय दिन इंग्राजी विषय रे अनुपस्थित परीक्षार्थी संख्या 13,000 टपिछि। अन्य पक्षरे संध्या सुधा मिलिଥିବା तथ्य अनुसार इंग्राजी परीक्षा रे नवरंगपुर जिल्लारो 3 जण और नुआपड़ारू जणे एपरि राज्य रे मोट 6 जण परीक्षार्थी कॉपी करी धरा पड़ी माल प्रैक्टिस अभियोग रे बुक एमपी होइतिबा सूचना मिलिछि। तेबे कॉपी अभियुक्तଙ୍କ संख्या एते कम रहितिबा संपर्क रे बोर्डर सूचना साधारण रे संदेह सृष्टि करिछि। कोविड समय को छाड़ीदेले मैट्रिक परीक्षा इतिहास रे एते कम कॉपी अभियुक्त बुक हेबा केबे घटि नथिला। ओडिया रे जणे हेले भी परीक्षार्थी कोनोसी परीक्षा केंद्र रे एमपी न हेबा संभव नुहे बोली परीक्षा परिचालना दायित्व थिबा बोर्डर जणे पूर्वतन कर्मचारी कहिसंती। गत वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा व्यवहार सत्वे इंग्राजी रे अधिक संख्या रे परीक्षार्थी एमपी होइथिले। चलित वर्ष कम एमपी संख्या संदेह सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर रेकर्ड स्तररू सीधा 1,67,000 को खसिला रूपा। सुना भी 36,000 सस्ता। नूतन वर्ष आरंभ रे सोना एवं रूपा मूल्य हठात वृद्धि पाई सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर रे पहुंचीथिला। यदि रूपा मूल्य गत सप्ताह एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि पाई तथापि मूल्यवान धातु यार जीवन काल सर्वोच्च स्तर अपेक्षा
ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ସ୍ତରକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 4 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 4,20,48ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହା ସିଧା 1,67,104 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୂପା 2,44,360ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,52,944ରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ସପ୍ତାହରେ 8,584 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ଏବେ 1,67,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା, ବରଂ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଚମକିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ MCX ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ 1,55,895ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତାହର 5ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 1,56,867କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସାପ୍ତାହିକ 981 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତଥାପି ସୁନା ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,93,096ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଏବେ ବି 36,220 ତଳେ ରହିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ବଜାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 35.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଫୁଲବାଣୀ 13.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର 2 ଟପ୍ ନେତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର 2 ବଡ଼ ମାଓ ନେତା ଦେବଜୀ ଓରଫ ଟିପୋରି ତିରୁପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଲ୍ଲା ରାଜିରେଡ୍ଡି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ନକ୍ସଲ ସମେତ ମୋଟ 16 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି 2 ଟପ୍ ମାଓ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଅପରେସନ କାଗାର 2 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶକୁ ମୋଦିଙ୍କ 3 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ର 131ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ AI ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ AI ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବଂଶୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦେଶର ଦଳରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାନାଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସହୀନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମିଶନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ମହାମୟୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ସୂଚନା ପାଇ ଏସ୍ଓଜି ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଶରଦ ପାୱାର। ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏନସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପୁନେରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରବିବାର ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଚାନକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନେର ରୁବି ହଲ୍ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ପରଭେଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସଦନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର କମିଟି ବୈଠକ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର କମିଟି ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର, ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ କୋର କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ସଂଗଠନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ, $60 ବିଲିୟନ ଶିଳ୍ପ। ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2025-26ରେ 9.4% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ ହୋଇଛି। ତେବେ 2026-27ରେ ତାହା 10%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି 200ରୁ ଅଧିକ ବଜାରକୁ ଭାରତରୁ ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତରୁ $30.47 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶରେ $60 ବିଲିୟନ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ $130 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ $30.47 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ 34% ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି 19% ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ $20 ବିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ $15.21 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା 25ଥରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ $8.35 ବିଲିୟନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆମଦାନୀ ପରିମାଣ $6.85 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାଜିଲରେ ଭାରତୀୟ ନିବେଶ $15 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ $20 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାରେ 8 ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଲିଙ୍କ। ଭାରତରେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି।
ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବା 8 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ବିଦେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ପାକିସ୍ତାନ, ISIS ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ 8ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ 8 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ କାରଖାନାରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟକୁ BCCIର ସମର୍ଥନ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପରେ BCCI ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏଣିକି ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ BCCI ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଶନିବାର ରାତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପୋଜର, ଘରୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ BCCI ଅନୁବନ୍ଧିତ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କ୍ୟାବି ଅଧୀନରେ ରହିଛି। BCCIର ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦଳ ଏକାଧିକ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୟାନ ଦେଲେ ରାଜନାଥ। ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ MM ନରବଣେଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବହି ଲେଖିବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବନି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବହି ଲେଖିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜେନେରାଲ ନରବଣେଙ୍କ ବହିକୁ ଛପାଇବାର ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ବିବାଦ ରହିଥିଲା ଓ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବାରେ ଖୁବ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମାଲିକ ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। OICର ପ୍ରତିବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ହକାବିଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଇକ୍ ହକାବି କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେରିକୀୟ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ କର୍ମୀ ତଥା ସମାଲୋଚକ ଟକର କାର୍ଲସଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ହକାବି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ଦେଶମାନେ ହୁକାବିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସାରିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କାର୍ଲସନ କହିଥିଲେ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ସେହି ଭୂମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ଯାହା ଆଜି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ହକାବିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି କି? ହୁକାବି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଏ ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ହୁକାବି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦଖଲ କରେ ତାହା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3.25 ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ CAPF ସାଜିଛି CRPF। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କାଲି ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର 87ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା, CRPFର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ 86 ବର୍ଷ ଧରି CRPF ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବୀରତ୍ୱ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସିକତା ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ CRPF ବିନା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 86 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି CRPF କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କାରଣରୁ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ CRPFର 2270 ଜଣ ଯବାନ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ହିଁ CRPF ଯବାନମାନେ ଅନେକ ଥର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼। ରବିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ 28 ଜଣ TTP ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ କାବୁଲର ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଆଫଗାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ
ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆଜି ସକାଳେ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ପାକତିକାର ବାରମଲ ଓ ଉରଗୁନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ନାଗରହାର ପ୍ରଦେଶରେ ଖଗ୍ୟାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ନାଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଘନିଖଲ ଓ ବେହସୁଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସହିତ ଏକ ମଦ୍ରାସକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାରମାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାନୁସି ମଦ୍ରାସରେ ବିମାନକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ 8ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଲିବାନ ଶାସକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 2026 ଧୋନି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଉଠିଲା ପରଦା। IPL 2026 ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟରୁ ଏବେ ପରଦା ଉଠିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ CEO S ବିଶ୍ୱନାଥନ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିବେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧୋନି ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। IPL ଇତିହାସରେ ଧୋନି ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ 5 ଥର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ସେ IPLରେ ଓଭରଅଲ୍ 235 ମ୍ୟାଚରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ 136ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। IPLରେ ଏଥର 10ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। 2023 ପରଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଧୋନି 2ଟି ସଂସ୍କରଣ ହେବା IPLରେ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଥରି ଉଠିଲା ଘରଦ୍ୱାର। ରବିବାର ସକାଳେ ନେପାଳର କୋସି ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.1 ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସକାଳ 7:31 ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ 475 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖୁବାଜବା ଜିଲ୍ଲାର ରିତାକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ତାପେଲଜଙ୍ଗ ଓ ଭୋଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନେପାଳରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧ ସର୍କିଟକୁ ଫେରିବ ଫର୍ମୁଲା 1। ଭାରତକୁ ଫେରିବ ଫର୍ମୁଲା 1 ରେସ୍, ଏଭଳି ଆଶା ପୁଣି ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍କିଟରେ 2011ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଋତୁରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ମୁଲା 1 ଗ୍ରାଁ ପ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଫର୍ମୁଲା 1ର ଗୋଟିଏ ରେସ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 200ରୁ 600 କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ 2 ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ହିଜବୁଲ୍ଲାର କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ IRGC ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଲେବନନରେ ପହଞ୍ଚି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ସାଉଦି ଖବରକାଗଜରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। IRGC ଅଧିକାରୀମାନେ ବେକା ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ହିଜବୁଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୟୁନିଟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ ଓ ହମାସ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲେବନନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଦା ଅଲ୍ ୱାତାନ କହିଛି, ଯଦି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ବେରୁଟ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଶକୁ ଟାଣି ନେବାରୁ ହିଜବୁଲକୁ ରୋକିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ସେବା ପୁଣି ଲାଗୁ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସୋମବାର ଠାରୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ଭାରତରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ମିଶନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ସେବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ବ୍ୟତୀତ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୌହାଟୀ ଓ ଅଗରତାଲା ଭଳି ସହରରେ ସମସ୍ତ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସା ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ 12 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
टूरिस्ट वीसा सेवा स्थगित रखा। परवर्ती खबर आईआईटी बॉम्बे हॉस्टेल 5 जीवंत कार्ट्रिज जबत। बिहार शोर होइछि लिंक। देशर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान आईआईटी बॉम्बे एक आश्चर्यजनक घटना सामना को आसी। एक हॉस्टेल परिसर में जड़े छात्र ब्याग्रु 5टी जीवंत 7.65 mm कार्ट्रिज जबत कर घटना कैंपस सुरक्षा और छात्र मान कार्यकलाप उपर गंभीर प्रश्न उठाई। मामलार गंभीरता को विचार कर पवाई पुलिस अभियुक्त छात्र सर्वोत्तम आनंद सतीश चंद्र चौधरी विरोध में अशस्त्र आईन अनुଯାୟୀ मामला रुजु कर निज हेफाजत को नहीं मदर गंध आ तलाशी अभियान खोलीदेला रहस्य। संपूर्ण घटना एक व्यक्तिगत बद आरंभ होता। पुलिस सूत्र अनुଯାୟୀ आईआईटी बॉम्बे हॉस्टेल नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर रे 2 छात्र सूरज दुबे और अमन मध्य एक टंका कारबार को नहीं प्रचल युक्तितर्क होता। सूचना पाई सुरक्षा दल 93 और 89 रूम रे पहुंची सूरज दुबे और बंधु और पूर्व मिश्र पार्टी मद्यपान गंध बाहरी। कैंपस नियम उल्लंघन करुवा सन्देह कोठरी गुड़िकर पुंखानुपुंख तलाशी कर समय सूरज दुबे कोठरी एक कला ब्याग्रे केएफ 765 चिन्हित 5टी जीवंत कार्ट्रिज मिलता। यह कार्ट्रिज गुड़िकर मूल्य बजार में प्राय 3500 टंका होता आकलन कर। परवर्ती खबर एणिकी रेल यात्रा हेब अधिक सहज। मेरठ मेट्रो और नव भारत को सबज पताका देखाइले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नव भारत ट्रेन सेवा एवं मेरठ मेट्रो को पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 12,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମିରଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 85 କିଲୋମିଟର। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମିରଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ 3ରୁ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଲୋକମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ମିରଟକୁ ଏହି ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। 180 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଗତି ସହିତ नव भारत होउछि भारतर प्रथम आंचलिक द्रुत परिवहन व्यवस्था जहाँ शाहिदाबाद, गाजियाबाद, मधुनगर एवं मिरट भली प्रमुख सहरांचल केन्द्रगुड़ी को दिल्ली को द्रुत गति संजोग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिरट दक्षिण स्टेशन को मेट्रो रे यात्रा करथिले।